પૂર્વ મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત છે, તેઓનું પણ અત્યારે સ્વાગત છે. એચઓ કમિટી વિવાયો એચઓ કમિટી એમાં દક્ષેશભાઈ શાહ, કુશાંગભાઈ, જીગરભાઈ, રીમાબેન, મિતુલભાઈ, રશ્મિબેન, સચિનભાઈ, સચિનભાઈ પટેલ, વૈશાલીબેન શાહ, દીપેશભાઈ શાહ, પ્રજ્ઞેશભાઈ દોશી, પથિકભાઈ પટવારી, અલ્પેશભાઈ શેઠ, વિવાયો કૃષ્ણ સંસ્કાર વર્લ્ડ ઐતિહાસિક પ્રથમવાર ટેડી બિયર થી રમતા જોયા, મિકી માઉસ થી રમીએ, પણ કૃષ્ણની લીલાઓ, ઈષ્ટદેવની ક્રિયા, સનાતન ધર્મ, એની સંસ્કૃતિ, આવું સ્વપ્ન કે બાળકોમાં સંસ્કાર વર્લ્ડ, કૃષ્ણ સંસ્કાર વર્લ્ડ, અને એનું એક મોટું આયોજન ચારોડીમાં જ્યારે થઈ રહ્યું છે ત્યારે એ કમિટી શ્રી જગદીશભાઈ કોટેડિયા, પૂર્વ સાંસદ રમેશભાઈ ધડુક, રાજુભાઈ હીરપરા, હિરેનભાઈ, નાથાભાઈ, અરવિંદભાઈ, હેમંતભાઈ અને રમેશભાઈ ટીલાડાને વિનંતી કે તેઓ શ્રી બુકે આપીને માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું સન્માન કરે. થેલેસેમિયા યુવાનો બાળકોમાં આજે સૌથી મોટું જો રોગમાં હોય તો થેલેસેમિયા. જ્યારે કોવિડના સમયમાં કપરા સંજોગોમાં સરકારની સાથે રહીને જેને ઓક્સિજન કેમ્પ કે ઓક્સિજનના પ્લાન્ટ્સ અને અનેક એવી કામગીરી કરી, ત્યારે જ્યારે પણ સળગતો પ્રશ્ન હોય, જે રિચાર્જિંગ હોય, બોરનું રિચાર્જિંગ હોય, અને એવા સરકારની સાથે રહીને મેં કહ્યું એમ સામાજિક કાર્યક્રમોમાં વિવાયો અગ્રેસર, રજરાજકુમારજી અગ્રેસર, જે રાજ્ય સરકારની સાથે, જે ડબલ એન્જિનની સરકારની સાથે એક ત્રીજું એન્જિન તરીકે વિવાયો કામ કરી રહ્યું છે, ત્યારે થેલેસેમિયા એક એવો ડિઝીઝ, એનો મેગા ટેસ્ટ ડ્રાઈવનું એક ભગીરથ કામ પણ જે શ્રી ઉપાડ્યું છે. જેમ બ્લાઇન્ડ લોકોને સ્ટીક આપવાનું કામ જે શ્રી ઉપાડેલું, અને લાખો લોકોને આ સ્ટીક આપીને એ ઉદઘાટનના સાક્ષી પણ માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી છે. ત્યારે થેલેસેમિયાની ક્લિપ આપણને એલઈડી પર બતાવવા માટે હું વિનંતી કરું કે થેલેસેમિયાની ક્લિપ ચાલુ કરો. मुझे थैलेसिया मेजर है. मुझे बहुत पीड़ा होती है. मैं हर 15 दिन में ब्लड लेती हूँ. पिछली बार मुझे 3 पंचर हुए थे. रिएक्शन से मुझे ठंडी भी लगती है और खुजली भी होती है. इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है. ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए. मैं अंधकार की तरफ जा रहा हूँ. थैलेसीमिया और संरचनात्मक हीमोग्लोबिन वेरिएंट विश्व स्तर पर सबसे आम मोनोजेनिक विकार है. भारत में थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है, लगभग 1 से 1.5 लाख, और बीटा थैलेसीमिया विशेषता के लगभग 42 मिलियन वाहक है. थैलेसीमिया मेजर एक वंशानुगत बीमारी है जो माता पिता की ओर से दोनों की अज्ञानता के कारण बच्चे को होती है. माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो हर एक प्रेगनेंसी में 25% बच्चे सामान्य, 50% बच्चे थैलेसीमिया माइनर और 25% बच्चे थैलेसीमिया मेजर जन्म लेने की संभावना है. जब माता पिता दोनों में से किसी एक को भी थैलेसीमिया माइनर हो तो 50% बच्चे सामान्य और 50% बच्चे थैलेसीमिया माइनर जन्म लेने की संभावना है. हमारे शरीर में यदि लहू रक्त कण टूटे हुए होते हैं तो उसे थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है, और यदि रक्त कण छोटे हो तो उसे थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है. थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, परंतु हाँ, आपको कभी कभी लौह तत्व वाली दवा लेने की जरूरत पड़ सकती है. जैसा कि प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन
थैलेसीमिया माइनर होने के बाद भी सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन थैलेसीमिया मेजर एक जानलेवा बीमारी है। थैलेसीमिया मेजर में हीमोग्लोबिन योग्य मात्रा में उत्पन्न नहीं होता है। थैलेसीमिया मेजर में बच्चे को खून चढ़ाते रहना यही एकमात्र उपाय है। बच्चे को निरंतर खून चढ़ाते रहने से दूसरे नुकसान भी होते रहते हैं। लौह तत्व की मात्रा बाहर से खून चढ़ाते से ही बढ़ जाती है। ये लौह तत्व खून में अलग नहीं किया जा सकता, जिसके कारण शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान होता है। आयरन रिलेशन के लिए थैलेसीमिया मेजर बच्चे को दवा की जरूरत पड़ती है। बच्चे को सप्ताह में 5 से 6 बार इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जो कि पीड़ादायक है क्योंकि वो देने में काफी समय लगता है। परंतु ये बीमारी मात्र ब्लड टेस्ट से ही पता चल सकती है। बिना ब्लड टेस्ट के मात्र एनीमिया देखकर दी गई दवा कुछ समय बाद नुकसान कर सकती है। थैलेसीमिया के नियंत्रण के लिए जरूरी है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता आए और ब्लड टेस्ट के जरिए स्क्रीनिंग द्वारा इसका जल्दी पता लगाया जाए। इसका संज्ञान लेते हुए जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के 18वीं पीढ़ी के आचार्य पूज्यपाद वल्लभ कुलभूषण वैष्णवाचार्य पूज्य गोस्वामी 108 श्री व्रजराज कुमार जी महोदय श्री ने वैष्णव संप्रदाय की एकमात्र विश्वव्यापी संस्था VYO के माध्यम से पूरे भारत में अगले 10 वर्षों में 1 करोड़ थैलेसीमिया टेस्ट्स निशुल्क करने की प्रतिबद्धता की है। VYO संस्था आज दुनिया के 15 देशों और भारत के 46 शहरों में जनसेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा द्वारा जन कल्याण और जन जागृति के कार्य कर रही है। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन सर्वप्रथम NGO होगा जिसने गुजरात राज्य में 29 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। इस प्रकार के जो आपके सारे कार्यक्रम हैं उसको पूरा देश उसकी प्रशंसा भी करता है। मैं भी आज उसकी प्रशंसा करता हूं। आज मैं फिर से एक बार वैष्णवाचार्य ब्रजराज कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ब्रजराज कुमार जी महाराज महर्षि जी जो पहले हिंदू आचार्य हैं, जिन्होंने सभी को इंस्पायर किया कि वह समाज के लिए आगे आए और ऐसे विपत्ति काल में, ऐसे आपदा के समय वो अकेले थे जिन्होंने इस बात के लिए लोगों को आह्वान किया कि आप आकर के ऑक्सीजन प्लांट की मदद करने का प्रयास करें। जब सारे ही संगठन अपने बचाव में लग गए, उस समय हमारे वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने समय पर आगे आकर के समाज सेवा का लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं आदरणीय श्री ब्रजराज कुमार जी महाराज के इस युवा आचार्य को देखता हूं और इनकी भावनाओं को देखता हूं तो मुझे इन पे गर्व होता है, वैष्णव संप्रदाय पे गर्व होता है कि जो मानवता की भलाई के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कितनी बड़ी सोच रखते हैं। यही हमारी संस्कृति का मूल आधार रहा। સેવા એ જ ભક્તિ, સેવા એ જ સંગઠન, એ ઉદ્દેશ સાથે વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝર સેવા કાર્ય કરી રહ્યું છે। પૂજ્ય શ્રી વરદરાજ કુમારજી મહારાજના માર્ગદર્શન, શિક્ષણ, આરોગ્ય, ગરીબ કલ્યાણ, સનાતન સંસ્કૃતિનો પ્રચાર પ્રસાર જેવા 20 વિષયો પર સારા કાર્યક્રમોના આયોજન દેશ વિદેશમાં થતા આવ્યા છે। આ વિશેષ સ્મૃતિનું કારણ એટલું જ છે કે મને મુખ્યમંત્રી બન્યાના પ્રથમ દિવસે જ VYOના સ્માર્ટ બ્લાઇન્ડ સ્ટીકના વિતરણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાનો અવસર મને પણ પ્રાપ્ત થયો। પૂજ્ય શ્રી બ્રજરાજ કુમારજીના માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વ નીચે ખૂબ સારા કામો ઘણા વખતથી કરતી આવી છે, પરંતુ રાઈટ ટાઈમ ફોર રાઈટ જોબ, યોગ્ય સમયે યોગ્ય કામ। VYO द्वारा पंचामृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 अमृत समान सेवा यज्ञ चलाए जा रहे हैं। गौ सेवा, शिक्षण सहाय, मेडिकल सहाय, अन्नदान, कन्यादान, धर्म प्रचार सेवा एवं समाज सेवा।
મહારાજશ્રીએ બાળકો અને માતાઓ માટે જે પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે, હું માનું છું કે કલ્યાણના માર્ગે આપણને બધાઓને લઈ જવા માંગે છે. इसके साथ साथ लाइन स्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गुजरात भर में 75 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण, इन सभी प्रोजेक्ट्स के कुशल आयोजन के फलस्वरूप VYO लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल रहा है. परम पूज्य व्रतदास जी महाराज એ ધાર્મિક કાર્યક્રમોની સાથે સાથે સામાજિક કાર્યક્રમોમાં પણ કંઈક ને કંઈક નવું કરવાની એમની ઈચ્છા શક્તિને કારણે સમાજને સાથે લઈને તમામ સમાજને પણ સાથે એના લોક કલ્યાણ માટે સફળતાપૂર્વકના એમના અનેક વિવિધ જે પ્રોજેક્ટ છે એ પૈકીનો આજે આ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે. VYO का एक नया और अनोखा प्रकल्प है किशोर किशोरियों के लिए निशुल्क थैलेसीमिया टेस्ट. वयस्क और बच्चों दोनों में थैलेसीमिया का पता लगाने के लिए वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन VYO ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर HPLC विधि द्वारा आवश्यक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने की योजना बनाई है. 250 रुपए प्रति व्यक्ति की लागत के ये थैलेसीमिया टेस्ट VYO द्वारा अगले 10 वर्षों में 1 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क किए जाएंगे. टेस्ट के बाद थैलेसीमिया के परिणाम और प्रकार के आधार पर आगे के उपचार की योजना बनाई जा सकती है, जिससे थैलेसीमिया को रोकने में मदद मिलेगी. तो आइए हम सब मिलकर थैलेसीमिया से हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ी को बचाने के इस अभियान में जुड़े और VYO के थैलेसीमिया उन्मूलन अभियान का हिस्सा बने. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. થેલેસેમિયા મેજર બાળકોનો જન્મ અટકાવવા સગાઈ પહેલા જ થેલેસેમિયા પરીક્ષણ સરકારશ્રીની સાથે રહીને મેં કહ્યું પ્રમાણે આ થેલેસેમિયા પ્રોજેક્ટનું લોન્ચિંગ કરવા જ્યારે VYO જઈ રહી છે, માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કે તેઓ શ્રી રિમોટથી આ પ્રોજેક્ટનું લોન્ચિંગ સમગ્ર ગુજરાતમાં દેશમાં વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન યુવા વૈષ્ણવાચાર્યના કરકમળોમાં પ્રેરણાથી માન્ય મુખ્યમંત્રીની વિનંતી કે તેઓ શ્રી સ્વાગત કરે. આપણે સૌ જોરદાર તાલીઓથી સ્વાગત કરીએ. વલ્લભાધીશ કી આ પ્રોજેક્ટ માટે જેઓના તરફથી ₹25 લાખનું દાન આપણે મળ્યું છે તેવા દાતાશ્રીના સન્માન માટે હું પૂજ્ય શ્રી જે શ્રી અને માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું છું. ચેક અર્પણ વિધિ થઈ રહેલ છે. પંદર વર્ષથી ચાલતી VYOની અવિરત ચાલતી વૈષ્ણવ યુવા જાગૃતિ યાત્રા અને વ્રજધામ સંકુલની સેવાકીય પ્રવૃત્તિની ઉજવણી એટલે વૈશ્વિક યુવા પ્રેરણા સંમેલન મહોત્સવ આગામી 21 ડિસેમ્બરથી 29 ડિસેમ્બર વડોદરા મુકામે દુનિયાના અનેક દેશનામાંથી વૈષ્ણવને કુંભ મેળાની જેમ લાવવાનું એક ભગીરથ પ્રયાસ પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે આજે આનું સુંદર ઉદ્ઘાટન પણ થઈ રહ્યું છે. આપણે સૌ એકવાર જોરદાર તાલીઓથી સ્વાગત કરીએ. બહુ સૌને પોતપોતાનું સ્થાન લેવા નમ્ર વિનંતી. દાતાશ્રીઓના સન્માન માટે હું જે શ્રી અને માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશું. સ્પેશિયલ ફેલિકેશન પર VYOના વેરિયસ પ્રોજેક્ટ્સ એવોર્ડ શ્રી મૌલેશભાઈ ઉકાણી રાજકોટ. મૌલેશભાઈ ઉકાણી જે શ્રી અને માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે. તેમના પછી આપણા પૂર્વ સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ ધડુક, તેઓને ઝડપથી બેન લાવો ફટાફટ. એવા જ ઉદ્યોગ સેલના ગુજરાતના કન્વીનર અને
ફાલ્કન કંપનીઝ ઓફ ગ્રુપના માલિક શ્રી જગદીશભાઈ કોટડિયા, તેઓનું પણ પૂજ્ય જેજેશ્રીને મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા સન્માન થઈ રહ્યું છે. એ જ રીતે દાસભાઈ ગજેરા સુરતના આપણા પ્રતિષ્ઠિત દાતા છે. સુનિલભાઈ ગંડેવીકર પોતે મહારાષ્ટ્રના હોવા છતાં પણ વૈષ્ણવની આ પ્રવૃત્તિમાં જેજેસીથી આકર્ષાઈને સુંદર કાર્યક્રમમાં જોડાયા છે. સુનિલભાઈ ગંડેવીકર, જવા દે બેન. તેમના પછી સુરેશભાઈ કાછડિયા અને હિરેનભાઈ પ્રભુદાસભાઈ પારેખ. બેસ્ટ હવે માત્ર 3 એવોર્ડ છે જે આપણે માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને જેજેસીના હસ્તે કરાવડાવીએ છીએ. બેસ્ટ વિવાયુ સેન્ટર વિનર ગોંડલ, બેસ્ટ વિવાયુ સેન્ટર. અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ, માત્ર યુવાનોના માર્ગદર્શન, પ્રભાત ફેરી, અનેક કાર્યક્રમો, પ્રભુ પધરામણી જેવા બ્રહ્મ સંબંધ વિશેષ કાર્યક્રમોમાં અગ્રેસર એવા બેસ્ટ વિવાયુ સેન્ટર વિનર ગોંડલ. ત્યાર પછી બેસ્ટ પ્રભારી અલ્પેશભાઈ શેઠ ભાવનગર. બેસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ બ્રાન્ચ શૈલેષભાઈ સોની પાલિતાના. બેસ્ટ મેન પ્રેસિડેન્ટ બ્રાન્ચ શૈલેષભાઈ સોની પાલિતાના અને બેસ્ટ બ્રાન્ચ વિનર દોરાજી. છેલ્લો એવોર્ડ બેસ્ટ બ્રાન્ચ દોરાજી. મનસુખભાઈ માન ચેરમેન તરફથી માન હેલ્થ 11 લાખ રૂપિયા આજે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે થેલેસેમિયા કેમ્પ માટે. જોરદાર તાલીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ. બેસ્ટ બ્રાન્ચ વિનર દોરાજી, જોરદાર તાલીઓથી સ્વાગત કરો દોરાજી. આખા ગુજરાતની અંદર, દેશની અંદર સૌથી વિશેષ કામ સમગ્ર દેશની અંદર જેને વિનર કર્યા છે એવા દોરાજી એ બેસ્ટ બ્રાન્ચ છે. વિવિધ બિઝનેસ સમિટ હોય, વ્રજ દર્શન હોય, કળશ દર્શન હોય અને વિવિધ યજ્ઞ સાથેનો એક સમગ્ર દેશ વિદેશમાં 21મી ડિસેમ્બરથી 29 ડિસેમ્બર સુધી વૈષ્ણવ મહાસંમેલન આગામી વડોદરા ખાતે યોજાઈ રહેલ છે. એવોર્ડ વિતરણ કાર્યક્રમ અહીંયા બ્રેક થાય છે. આજે રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્ર જેમાં વિશેષ પ્રેમ છે. રાજકોટ એ ધર્મ અને રાજકારણ બંનેનું એપી સેન્ટર છે. અહીંયાથી જ સૌને પોતપોતાનું સ્થાન લેવા નમ્ર વિનંતી. રાજકોટથી જ ગુજરાતની અંદર, રાજકોટમાંથી જ આપણા વડાપ્રધાન પહેલા નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ મુખ્યમંત્રી પણ પ્રથમ રાજ્યમાંથી થયા. માન્ય વિજયભાઈ રૂપાણીજી પણ રાજ્યમાંથી થયા. એમ રાજકોટ એ ધાર્મિક લેવલે ચાહે પાટીદારનું કોઈ તાકાત હોય, વૈષ્ણવની હોય કે કોઈ પણ સંગઠન હોય, જનસંઘનો પણ ઉદય હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઉદય હોય, રાજકોટ એપી સેન્ટર છે. ત્યારે આ એપી સેન્ટરમાં ગુજરાતના જે યશસ્વી મુખ્યમંત્રી છે, લોકચાહના મેળવી કે કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્યક્રમ હોય એના ભગીરથ કાર્યક્રમની અંદર તેઓ સાથ સહકાર આપે છે. વિશેષ તરીકે વૈષ્ણવાચાર્ય તરીકે જેમને યુવા વૈષ્ણવાચાર્ય આપણા વ્રજરાજકુમારજી સાથે પણ જેમની આત્મીયતા છે એવા લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી
ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને હું વિનંતી કરું કે તેઓ આજના પ્રાસંગિક આપણને ઉદ્બોધન કરે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. VYO इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा आयोजित श्रीनाथ धाम हवेली पाटोत्सव भारत एवॉर्ड कार्यक्रम तथा थैलेसीमिया मेगा टेस्ट ड्राइवना शुभारंभ प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित वैष्णव आचार्य पूज्य श्री व्रजकुमार महोदय श्री, मेयर श्रीमती नैनाबेन पटेडिया, मारा साथी धारासभ्य श्री जीतुभाई वाघाणी, श्री उदयभाई कानगढ़, श्रीमती दर्शनाबेन शाह, प्रदेशना उपाध्यक्ष श्री भरतभाई बोगरा, शहरना अध्यक्ष श्री माधवभाई दवे, पूर्व सांसद श्री रमेशभाई धड़ुक, स्टेन्डिंग चेयरमैन श्री जयमीन भाई ठाकर, डेप्यूटी मेयर श्री नरेंद्र श्री जाडेजा, पक्षना नेता श्रीमती लीलूबेन जादव, दंडक श्री मनीष भाई राडिया, प्रदेश युवा मोर्चाना प्रमुख श्री प्रशांत भाई कोरट, पूर्व मेयर श्री प्रदीप भाई डव, समाजना श्रेष्ठी श्री मौलेश भाई उकाणी, श्री अशोक भाई शाह, श्री जगदीश भाई कोटड़िया, श्री प्रभुदास भाई, कलेक्टर श्री, उपस्थित सर्व धर्म प्रेमी भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार. जय श्री कृष्ण. केम जय श्री कृष्ण ना बोले? विश्व नेता ने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीना नेतृत्वમાં દેશમાં આધ્યાત્મિક સાંસ્કૃતિક પુનર્જાગરણનો નવો યુગ શરૂ થયો છે. તાજેતરમાં જ યોજાયેલ પરાગરાજ મહાકુંભ તેનું જીવંત ઉદાહરણ છે. દરેક દેશના દરેક ભાગમાં આવેલા આસ્થા શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર ગણાતા આપણા તીર્થ સ્થાનોને આધુનિકતાની સાથે ભવ્ય દિવ્ય અને ગૌરવમય બનાવી રહ્યા છીએ. રાજકોટની પવિત્ર ભૂમિમાં શ્રી વજરાજ કુમાર મહોદય દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલી શ્રીનાથ ધામ હવેલીના દર્શનનો હજારો વૈષ્ણવો નિત્ય લાહો લે છે. રાજકોટની દિવ્યતામાં વધારો કરતી આ શ્રીનાથ ધામ હવેલીના સપ્ત પાટોત્સવ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેવાનું મને આજે સૌભાગ્ય મળ્યું છે. આ પાટોત્સવ સાથે વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા આરોગ્ય સેવાનું મહાઅભિયાન શરૂ થઈ રહ્યું છે. સંકીર્તન સત્સંગથી સ્વસ્થ મન સાથે આરોગ્ય રક્ષા અભિયાનથી સ્વસ્થ તનનો સર્વ ભવંતુ સુખીનાનો વિચાર અહીં સાકાર થાય છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સશક્ત ભારત માટે સ્વસ્થ નિરોગી સમાજના નિર્માણને સૌથી વધુ મહત્વ આપ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ એમના નેમમાં ધાર્મિક સંગઠનો સમાજસેવી સંસ્થાઓ પણ અગ્રીમ યોગદાન આપી રહી છે. આજે એ દિશામાં વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશને એ આગવી પહેલ કરી છે. થેલેસીમિયા મેગા ટેસ્ટ ડ્રાઈવ અને દેશભરમાં 1 કરોડ નિઃશુલ્ક ટેસ્ટની આ સેવા મોટી આરોગ્ય સેવા થવાની છે. આ થેલેસીમિયામાં મને લાગે છે ત્યાં સુધી જો આ રોગમાંથી મુક્તતા મેળવવી હોય તો લગ્ન પહેલા જેમ આપણી જન્મ કુંડળી મેળવીએ છીએ એમ આના ટેસ્ટ પણ મેળવી લેવા જોઈએ તો આમાંથી જલ્દી બહાર નીકળાશે. વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન VYOના પ્રણસ્તોષ શ્રી વજકુમારજી અને સૌ સમર્પિત કાર્યકર્તાઓને આ સેવા પ્રકલ્પ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આપણે ત્યાં કહેવત છે કે પાણી પહેલા પાળ બાંધવી, પ્રિવેશન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે થેલેસીમિયા આનુવાંશિક બીમારી છે
આનુવાંશિક બીમારીમાં જેટલું વહેલું નિદાન એટલી સારવાર વધુ અસરકારક રહે. આથી બાળકના જન્મ પહેલા પતિ પત્નીને પણ થેલેસેમિયા ટેસ્ટ કરવાનો હિતાવહ છે. થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકોને સમયાંતરે નવા બ્લડની જરૂર પડે છે. સરકાર આવા બાળકોને બ્લડ બેંક મારફતે મફતથી ફ્રી બ્લડ બેંકની સુવિધા પૂરી પાડે છે. બ્લડની સાથે ઉંમર પ્રમાણે માસિક રૂપિયા 5 થી 20,000 સુધીની વિવિધ દવાઓની પણ આવશ્યકતા રહે છે. સરકારશ્રી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને આવી દવાઓ પણ કોઈ પણ ચાર્જ વિના આપવામાં આવે છે. થેલેસીમિયાગ્રસ્ત બાળકોને વર્ષ દરમિયાન જુદા જુદા રિપોર્ટ પણ કઢાવવા પડતા હોય છે. તો સરકાર દ્વારા આ રિપોર્ટ્સ પણ નિઃશુલ્ક કરી આપવામાં આવે છે. બાળકોના આરોગ્યની સુખાકારી માટે દર વર્ષે શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરીએ છીએ. આ તપાસ દરમિયાન બાળકમાં થેલેસીમિયા જણાય તો બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ વિના મૂલ્યે કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદ પદ્ધતિથી થેલેસીમિયાની સારવાર થઈ શકે તે હેતુથી અમદાવાદ, જૂનાગઢ, વડોદરા અને ભાવનગર હોસ્પિટલમાં સ્પેશિયાલિટી ક્લિનિક શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. લોકોની સ્વાસ્થ્ય સુખાકારીને સુનિશ્ચિત કરવા અને આરોગ્ય માળખાને વધુ મજબૂત કરવા ગુજરાતમાં આ વર્ષના બજેટમાં પણ આપણે આરોગ્ય ક્ષેત્રે ગત વર્ષના બજેટ કરતાં 16% વધારો કરી અને 23,385 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરી છે. સેવા એ જ ભક્તિ, સેવા એ જ સંગઠન એ ઉદ્દેશ સાથે વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન સેવા કાર્ય કરી રહ્યું છે. શ્રી વરદરાજકુમાર મહારાજશ્રીના માર્ગદર્શનમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય, ગરીબ કલ્યાણ, સનાતન સંસ્કૃતિનો પ્રચાર પ્રસાર જેવા વિવિધ વિષયો પર અનેક કાર્યક્રમના આયોજન દેશ વિદેશમાં થાય છે. આજે આવા જ મોટા આરોગ્ય સેવા કાર્યની શરૂઆતની વીઆઈઓએ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા ચરિતાર્થ કર્યું છે. આવા સેવાકીય કાર્યમાં સતત અગ્રેસર વીવાયઓની વિવિધ શાખાના તમામ સન્માનિતોને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. આ માટે તેમણે સમાજ શક્તિના સામર્થ્યથી દરેક સમાજને સામાજિક જનજાગૃતિના અભિયાનમાં વધુને વધુ યોગદાન આપવાનું આહવાન કર્યું છે. મોદી સાહેબે પર્યાવરણ જાળવણી માટે વૃક્ષ વાવવા એક પેડ માં કે નામની પ્રેરણા આપી છે. વરસાદી પાણીના ટીપે ટીપાનો સંચય કરીને ભવિષ્યની જળ સુરક્ષા માટે કેચ ધ રેનનો સંકલ્પ આપ્યો છે. ગંદકી મુક્ત સ્વચ્છ ભારતનું અને મેદસ્વીતા મુક્ત ભારતનું પણ આહવાન કર્યું છે. વીવાયઓના જેવા સંગઠનો અને સૌ કોઈ આ અભિયાનમાં જોડાઈને રાષ્ટ્રહિત માટે યોગદાન આપીએ. સ્વસ્થ, સુરક્ષિત, સમૃદ્ધ સમાજના નિર્માણના સરકારના પ્રયાસમાં આપ સૌ સહકાર મળશે એવી મને શ્રદ્ધા છે. આ થેલેસીમિયા મેગા ટેસ્ટ ડ્રાઈવ જેવા કાર્યક્રમ તે દિશામાં વધુ અસરકારક બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર. જે આપણી લાગણી છે અને જે રીતે આપ રાજ્યની સેવા કરી રહ્યા છો નિસ્વાર્થપણે અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ગુજરાત માટેના જે સ્વપ્નો જે કેડી કંડારીને ગયા છે એ કેડી પર આપ ચાલી અને ધાર્મિક સંતો, આચાર્યો, મહંતોની સાથે આપનો જે પરામર્શ છે અને એની સાથે રહીને આવા સામાજિક કાર્યક્રમોમાં પણ આપ અગ્રેસર અમોને પ્રોત્સાહન આપો છો. એ વતી પરમ પૂજ્ય વ્રજરાજકુમારજી